मोर नाम सीता एवं मु खोर्धारे रुहे। मोर बयस मात्र 21 वर्ष। मु अमानत डेइबा एवं मजा करबा आरंभ कर सारिछि। सेही समय मु प्रथम थर पाई काहाक मोर विश्वास देइथिली। सेथिबे मु बहुत जंत्रणा अनुभव कले। विनोद मोर प्रकृत भाई नुहति, किंतु से मोर मामुंकर पुओ। सेथिबाई से मोर भाई परि देखा जाउछन्ति। मोर उच्चता 5.3 फुट एवं भाईर उच्चता 4.4 फुट। कारण से मोठारू 2 वर्ष सान थिले। आमे सहर रे रहउथिलु एवं आमर मामू एवं ताको परिवार गाँव रे रहउथिले। एथर भाई द्वादश को पास करथिले। तेणु से आमर उत्सव पालन करबाकू आम सहर को आसीथिले। जेतेबेले भाई आमर घर को आसिले, मोर माँ एवं बापा मत बहुत खुशी थिले। कारण मोर कौनसी भाई नाही। सेथिबाई बापा विनोद भाई को ताको पुओ भाबरे विवेचना करथिले। भाई आरंभर ही बहुत सुंदर थिले एवं तांकर शरीर मध्य बहुत भलो थिला। से दिन भाई जेतेबेले आम घर को आसिला, मो जीन्स पिंधिथिले एवं एक टॉप जहार की फिटिंग बहुत टाइट थिला। तेणु भाई मते चाहि रहिले। से दिन आमे समस्ते बहुत कथा होथिलु एवं मम्मी घरे मध्य बिरयानी प्रस्तुत करथिले। भाई को नहीं समस्ते बहुत खुशी थिले। रात रे भाई तांकर माँ एवं बापा सह शोईथिले। मु भाबिली कि बोध से खाद्य रांधुछन्ते। मु चा देबा पई भाई को कोठरे को गली। आज मु सकाळे स्नान करे प्रस्तुत होगले एवं एक फ्लिट सूट एवं सालार पिंधिले। भाई मते सकाळे देखिबा परे बहुत खुशी होगले। से हसी हसी कहिला, मु पागल एवं केउ कारणरू तुमे घर को आसीछ। से हसी हसी कहिला, मो पाई एते परिधान करिबार आवश्यकता काहेकि? मु तुमर स्वामी। तुम एक मूर्ख ड। स्नान करी खाइबा को आसिली। मु डाइनिंग टेबल ऊपर तांक पाई अपेक्षा कली। मते सेपरि मारंत नाही। एहा कष्टदायक हेबो। एहा परे आमे दुहे हसिबाको लागिलु एवं खाद्य खाइबाको लागिलु। मु सेमानकु देखुथिली। मु सेमानकु पचारिली, तुमे क्षीर पीबो कि? भाई कहला कि मु एहाको पीबी। मु हसी हसी कहली, मु से क्षीर विषय कहू नहीं। भौणी मते टिके गाली दे कहला, दीदी तुमे बहुत नष्ट हो जाइछ। केही तांकर भाईक सह एहीपरि कथबार्ता करन्ते कि? मु हसी हसी कहली, भाई तुमे जानो जे हमर माउसी मामुंकर पुओ को विवाह करथिले एवं तुमर मामू मध्य तांकर माउसी को विवाह करथिले। एवं मु भाई को अनुरोध करबाको लागि पड़िली, दयाकरी भाई राजी हो जाओ। तुमे एते इच्छा करछ जे केही जहा हमको पाप करे अनुभव करिवो। आमे केवल टिके उपभोग करबाको चाहूछु एवं तुमको बहुत मजा करबी। केवल थरे ही हाँ कर दियो। से दिन मु भाई को बहुत मनाइबा पई चेष्टा कले, किंतु भाई मना ही कर देला। रात्रि भोजन करबा परे आमे सोई पड़िथिलु एवं मध्याह्न परे मम्मी मते फेरी आसीथिले। आमे 3 जण एवं भाई सहर रे बुलिबाकू जाइथिलु एवं होटल को मते जाइथिलु। संध्यारे बापा मते बाहर खाद्य खाइबा परे फेरी आसीथिले एवं बहुत थका हेतु समस्ते ठीक समय सोई पड़िथिले। आज बापा एवं मम्मी को विश्वास करबा परे रात रे सोइबा पई मु भाई को मो कोठेर को नै गली। आमे प्राय 11टा पर्यंत कथा होथिलु। मु मते भाई को पचारुथिले जे जदि आपनकर कोनसी सेटिंग अछि तेबे दया करे मते कहंतु। भाई कहिसंते जे एहा सेपरि नुहे। आपण प्रकृतरे बुझिबाको चेष्टा करू नाहंती। मु तुमको जेते पसंद करे आ तुमको भल पाए, किंतु भौणी मामू मते ताकर पुओ परि भाबी थांते। जदि मु तुम सहित बंधुता करे मामू एहाको पसंद करेबे नाही। सेइते मु कहली, भाई आमे बाबा को टिके कहिबो। आमे केवल टिके उपभोग करबाकू चाहूछु। तापरे भाई कहिला, ना दीदी ताहले एहा ताका प्रति विश्वासघातकता हेबो। तापरे मु भाई को आखिरे चाहेकी कहली, ठीक अछि, जदि तुमे उपभोग करबाकू चाहो ना तेबे चलो जिबा। तापरे भाई कहिला, ना दीदी तुमे खराब अनुभव कल। मु मते क्षीर पीबा बड़ी अनुभव करे। तेणु मु कहली कि तापरे एहाको पियो। तुमे काहेकि एते भयभीत? सेई दिन ठारू भाई मो सहित खोला खोली हो गला। उभय एहीपरि अनेक जिनिस विषय परस्पर सह कथबार्ता होइथिले। आमे हठात खेलिबा परे सोइबाकू जाउथिलु। जेतेबेले हठात मो मम्मीकर कोठरीरू किछि शब्द सुनिली। सेतेबेले मु कहली, भाई तुमको किछि सुना जाउनी कि? से कहले कि ना भौणी
ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ଅଟେ। ମୋ ପାଖରୁ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମମିଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ମମିଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଜା କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଦୁହିଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। କୋଠରୀର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ମମିଙ୍କର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଗଲା, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ଏବଂ ତାପରେ ମମି ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଅନ୍ଧାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ମମି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏସବୁ ଘଟିଲା ପରେ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଭାଇ ରାଜଗୋଳା ହୋଇ କହିଲା, ଦିଦି ମୁଁ ମୋତେ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିଛି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଟାଣି କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପାଗଳ, ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ତୁମର ଭଉଣୀ ସହ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ପରିହାସ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଇ କହିଲା କି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଭଉଣୀ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛ। ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ନିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପିଅ, ନଚେତ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଲଗାତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ। ଭାଇ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ମୋର ଖୁସିର ଆଉ କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ନଥିଲା। ଭାଇ କହିଲେ କି ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ପିଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲି। ତୁମର ଭଉଣୀର ଲାଭ ନିଅ, ତାପରେ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଅ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଭଉଣୀ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଘୋଡ଼ା କର। ଭାଇ କହିଲେ କି ଦିଦି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଚଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ ଯେ 9 ମାସ ପରେ ତୁମର ଖାଲି ଗର୍ବ ଭରି ନପାରେ। ଭାଇଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କହିଲି, ମୋତେ ଯାଇ ମୋର ମାଆଙ୍କର କୋଠରୀରୁ ବେଲୁନ ଆଣିବାକୁ ଦିଅ, ଏହାପରେ ତୁମେ ଏହା କରିବ। ଠିକ୍ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ମାମୁଁଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭାଇ ମୋର ହାତ ଧରି ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ବଜାରରୁ ଆଣିବୁ। ଯଦି ମାମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଉପୁଜିବ। ଆଜି ନିକଟତର ହୁଅ। ମୁଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶୈଳୀରେ କହିଲି, ନା ଭାଇ ତୁମେ ଏହି କଥା ବୁଝୁନାହଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସବୁଥର ପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମମିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମମି ମଧ୍ୟ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି ସକାଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାଇଙ୍କର କୋଠରୀରୁ ଚା ସେବନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେ ରାତିର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପିଇବ, ଚା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର? ଭାଇ ହସି ହସି କହିଲେ, ନା ଦିଦି ଦୟାକରି ମୁଁ କେବଳ ସକାଳେ ଚା ହିଁ ପିଇବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ ହୋଇନି। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଲି ଏବଂ ମମିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ଚା ପିଇବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମମି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କଲା। ସମାନ କଥା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଉଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବଜାରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମମିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲି। ମମି ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଟେଲରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଏକ ସ୍କାର୍ଫରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୋର ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ସହିତ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଥିଲି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ହେ ସୀତା ତୁମେ କେବେ ବିବାହ କଲ?
ତୁମେ ଏପରିକି କରିନାହଁ କି? ମୋତେ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଆରେ ନା, ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତଥାପି କୁମାରୀ। ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଉଛ? ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଧିକ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମଜା ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଭୋଗରେ କୌଣସି ପଥର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଣ। ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଆମର ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଭାଇକୁ ଡାକିବି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମର ନାମ ହିଁ କୁହ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିଁ ସେଠାରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଳକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନାମ ସୀତା? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇକି ହଁ କହିଲି ଏବଂ କିଛି ନ କହି ସେ ମୋତେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ ନେଇନଥିଲା। କାମ ସରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋର ଭାଇ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ବାପା ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିଛାଇ ଗାଳି ଦେଲି। ଭାଇ କହିଲେ କି, ଦିଦି ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି, ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କି, ତାହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ସେ ଆମକୁ 4-5 ଦିନ ଘର ଆମର କାମ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ପରେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିକରରେ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଖୁସିର ଆଉ କୌଣସି ସୀମା ହିଁ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଆସିଗଲି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ବାବା ଆମକୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବୁଲିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଏବଂ ମାଉସୀ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବାବା ଏବଂ ମମି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମାଉସୀ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାଲିସ କଲି। ସେତେବେଳେ ଭାଇ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପନିପରିବା କାଟୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜି ତୁମର ଉତ୍ତାପ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲି, ତୁମ ସହିତ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଲା କି, ଦିଦି ଆଜି ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତୁମକୁ ଭଲ ରାନ୍ଧିବା ଆସୁଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କଲି ଏବଂ ମାଉସୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କୌଣସି ବିପଦଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ମାମୁଁଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ବନ୍ ତିଆରି କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର କେଶ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ହଁ, ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ କହିଥିଲୁ କି ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଦିଦି କ୍ଷେତକୁ ଯିବୁ। ଏହି ବାହାନାରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ଦିଦି ମୋତେ 2 ଦିନ ପରେ ଘରେ ଆସନ୍ତି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ଟୋପି ବାହାର କଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବେଲୁନ ନେଇ ସାରିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ଦିଦି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେପରି ମୁଁ ଆଜି ଔଷଧ ପାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। ଏହାପରେ ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷେତରେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋତେ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲି। ମୁଁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଶିଖିଲି। ମୋର ଆଖି ଖାଲି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଥିଲି। ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ।
आज मोर पेट पूरा संपूर्ण पूर्ण हो जाइछि। भाई फेरीगला एवं आमे सेठारे अध घंटा विश्राम कलु। विलम्ब हो जाइथिला एवं अंधार हो जाइथिला। तापर भाई कहिला, आस दीदी आस, वर्तमान बाबा जेमिति विरक्त न हुअन्ति। किंतु सत कहबाकू गले मु ठिया होई पारिबि नाही। एही भाई मते उठे बाइक रे बसिबा परे मु गोटे दिन मतरे छिद्र होई गली। संध्यारे रात्रि भोजन करबा परे मो भाई को जंत्रणा उपशमकारी बटिका मते मांगिथिली, कारण मोर देहरे बहुत जंत्रणा होउथिला। केवल एहा को ग्रहण करबा परे मु सोई पड़िथिली। परदिन 5-6 दिन पर्यंत मोर भाई को मोर पाखरे बुलिबा मते देई नथिली, किंतु से मते सबुले थट्टा ही करथिले। आस दीदी चलतु आको केतक जिबा, एवं मु केवल हसिबा को ही लागिली। सत कहिबी आमे वर्तमान विवाह करबा ही उचित, कारण सद्य दीर्घ दिन पर्यंत चुप रही नहीं। दिने मो एवं भाई घरे एक परिवेश सृष्टि करथिलु एवं मु कहली कि संपूर्ण सत्य जे आमे गत एक मास धरि एसबु करे आसीछु। आमे मते तांको बहुत क्षमा मागिछु एवं कहलु जे आमे भूल काम करिछु, दयाकर आमको क्षमा कर दियंतु। किंतु माँ एवं बाबा, माउसी एवं मामू निज मତରେ निष्पत्ति नेइछन्ते जे आमे एहा करबा ही उचित एवं विवाह परे, कारण आमर वर्तमान एहा व्यतीत कौन विकल्प ही नथिला। आमर विवाहर अधिक असुविधा ही नथिला एवं खुशी खुशी रे माउसी मते मते ग्रहण करि नथिले एवं आमर जीवन बे बहुत खुशी रे बिताउछु। बंधुगण, मैं आशा करुछि मोर ए कहानी आपण मानकु निश्चय पसंद आसिबो। जदि पसंद आसे तेबे मोर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और समस्त पाखकु शेयर करंतु। बंधुगण, आज ପାଇଁ ଏତିକି। पुणी देखा आउ एक नुआ वीडियो रे एमे देखो सुंदर कहानी सहित। वर्तमान मु रहुछि।